परमेश्वर ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 101% ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ नहीं है। 1 यूहन्ना 2:15 ਦੇ आयत के अनुसार तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो इस वचन ਨੂੰ जो सुनने का मादा उन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ ही होवेगा जो परमेश्वर ਦੇ चुने हुए लोग है और जिन्हों का नाम जीवन की पुस्तक ਵਿੱਚ लिखिया जा चुकिया है क्योंकि वो जन्म तो पहला ही चुने हुए है। वचन सानू बयान करता तो अज का संदेश ये उही लोग सुन सकते हैं क्योंकि इत्थे फिर वही गल आ जाती है संसार नू छड्डना। ये जो उपदेश है कोई मेरा अपना नहीं है जां मैं अपनी बुद्धि नाल गल नहीं करता पिया। वचन च लिखिया होया तुसीं वचन पढ़ सकते हो 1 यूहन्ना 2:15 कि जिहदा भी प्यार संसार दे नाल है, संसार दीयां वस्तुआं चीज़ों के नाल है, ਉਹਦਾ प्रेम पिता दे नाल हो ही नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जे तू मैनू प्रेम करदा तो मेरी आग्या नू मन। यूहन्ना 14:15 दे विच जे तू मेरी आग्या नू मनूगा ना तो भाव इहदा कि तू मैनू प्रेम करदा। तो यीशु मसीह की आग्या की है? उस पिता परमेश्वर नू प्रेम कर। तो असी अपनी रूह दे नाल सच्चाई दे नाल अपनी ताकत दे नाल बुद्धि दे नाल असी पिता परमेश्वर नू सच्चे दिलों सच्ची रूह दे नाल मतलब कि निरस्वार्थ प्यार करना प्रेम करना पिता दे नाल बिना किसी डिमांड तो बिना किसी मंग तो पिता परमेश्वर नाल प्रेम करना। और पिता परमेश्वर ने जगत ने यह प्यार किया कि उन्हें अपने इकलौता पुत्र दे दिता साडे पापां दे लई तां जो असीं अनंत जीवन पा सकीए। पर पिता परमेश्वर ने इत्थे गल बड़ी साफ लिखी हुई है कि अगर तुहाडा प्यार संसार दी चीज़ों के नाल अगर है तो तुहाडे दिलों दे विच कदी मेरे लिए प्यार हो ही नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति कहता कि नहीं कि सानू संसारिक आशीषां मिल गई हैं और असीं पिता परमेश्वर नाल बहुत प्यार करते हैं तो वचन नूं झूठा करदा फिर। और कोई अजिहा जम्मिया नहीं इस धरती उत्ते कि परमेश्वर के वचन नूं कोई झूठा कर देवे। साफ लिखिया होया कि उहदे विच पिता दा प्यार नहीं है जिहदे मनां दे विच जिहदे दिलां दे विच संसार दी चीज़ां दा मोह वसिया होया है। ठीक है ना, वचन के अनुसार है ना, मैं अपने अनुसार नहीं कह रहा मैं। ठीक है, क्योंकि असी ये बाइबल विच पढ़ीए तो यूहन्ना 17:3 के अनुसार अनंत जीवन की है। यूहन्ना 17:3 के अनुसार पिता परमेश्वर नूं जानना उहदे पुत्र नूं जानना ही अनंत जीवन है। तो जे असी पिता परमेश्वर नूं जानते हैं तो सानूं पता होना चाहिए कि पिता नूं संसार दी वस्तुओं के नाल कोई लगाव नहीं है, संसार की चीज़ों नाल कोई लगाव नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। साफ लिखा होया है 1 यूहन्ना 2:15 और 16 दे विच कि जो साडे शरीर की अभिलाषा साडे शरीर दी ख्वाहिशां हैगियां, साडी अखां दी ख्वाहिशां हैगियां, साड़ी जीविका का जोड़ा घमंड है साढ़े उत्ते साढ़े च घमंड है कि हाँ भी मेरे को तो बड़ा धन संपत्ति है, ये साडा घमंड आ जाता। वो संसार वालों है, पिता वालों नहीं है।
ਇਹ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਜਿਹੀ ਜੌਬ ਕਰੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਕਮਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਕਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ 500 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ 5000 ਕਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ 5000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 50000 ਕਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਰੱਖ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਯੋਹੰਨਾ 16:33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੋੜਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਮੁਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੂਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੂਕਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਦੀ 14 ਆਇਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰੋ, 500 ਕਮਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰੋ, 1000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਖ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਦ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਕਠਿਨ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੌਲਸ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਟਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਪੌਲਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੀਏ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਤ ਵਚਨ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੇ ਵਚਨ, ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਜੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ।